अस्सलाम वालेकुम बिल बनोती वेलकम बैक गाइस अनदर न्यू व्लॉग। तो जी गाइस ये है हम एवोकाडो के दफ़्तर में, वकील के दफ़्तर में। तो आज अनस आया था, ठीक है। तो ये रहता है मिलान में, पहले मेरे साथ विला नंबर 4 में रहता था। तो आज था इसका कमीशन। तो क्योंकि इसने कैंप छोड़ दिया है तो अभी इसका जो केस है वो प्राइवेट है। तो ये वकील है कलियारी का, तो ये प्राइवेट भी केस लड़ता है, गवर्नमेंट भी केस लड़ता है। तो इसलिए हम वकील के पास गए थे कि अनस जब कमीशन देकर चला जाएगा ना मिलान वापस, तो फिर इसको ये फ़िक्र नहीं होगी कि मेरे कमीशन का रिज़ल्ट कब आएगा, कब कैसे मैं पता करूं, या फिर उसको इधर आने की ज़रूरत नहीं है। ये वकील ने इसको एक फ़ोलियो बना कर दिया है। ये फ़ोलियो जब कमीशन हो जाएगा तो वकील ने अपना कार्ड और अपना फ़ोलियो कहा है कि तुमने कमीशन वालों को दे देना है, फिर कमीशन वाले जाने और मैं जानूँ। जो भी जवाब आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, वो मैं आपको व्हाट्सएप पर बता दूंगा। तो 100 यूरो इसने फ़ीस ली है और ये बहुत अच्छी और मुनासिब फ़ीस है, क्योंकि 100 यूरो से ज़्यादा तो आने जाने का खर्चा पड़ जाता है आदमी को। और दूसरे नंबर पर जो काम से छुट्टी करनी है वो अलहदा, और आने जाने का भी आपको मालूम है। ट्रैवल ऐसी जगहों पर एक जज़ीरे से दूसरे जज़ीरे पर जाना, ना नींद पूरी होती है, ठीक है। तो और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। तो ये सबसे अच्छा है कि आप भी किसी और जज़ीरे पर जाओ, आपका कमीशन है तो आप उधर, आपके दोस्त वगैरह नहीं हैं तो आप एक दिन पहले चले जाओ, उधर जाकर कोई सरकारी वकील ढूंढो, प्राइवेट वकील ढूंढो, तो उससे रब्ता करो। अपने डॉक्यूमेंट, परमिशन दी संजोरनो, सब चित्रा, सब कुछ अपने साथ लेकर जाना है। अनस से उसने चित्रा मांगा था और कमीशन का वो फोलियो मांगा था जिस दिन इसकी डेट थी। तो इसने अपने कंप्यूटर में सब कुछ ऐड कर दिया और बाद में इससे कहा कि ठीक है मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर सब डिटेल भेज दूँगा। तो आओ अभी अनस से सुनते हैं कि कैंप में रहना बेहतर है या कैंप के बाहर ज़िंदगी अच्छी है, कैसी ज़िंदगी है। तो अनस मेरे साथ ही आया था ट्रिस्टे से, ये मुझे इसी जज़ीरे पर लेकर आया था। तो आओ आज का व्लॉग बहुत ख़ास होने वाला है, ख़ासतौर पर जो लोग कमीशन देने वाले हैं या इटालिया में आने का सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कैंप में रहना चाहिए या कैंप से बाहर रहना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में यही बातें करेंगे। तो चलो लेट्स गो। हाँ जी गाइस वेलकम बैक अनदर न्यू व्लॉग। तो यह मेरा दोस्त है जी अनस, ठीक है। पहला अनस भाई थोड़ा चलो जो कैमरे के सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈਜਾਨ ਸਰਦੀਨੀਆਂ ਜਜ਼ੀਰੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈਜਾਨ, ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਲੋਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਮੇਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰ ਕਰਾਈ ਨਾ ਟ੍ਰਿਸਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਸਮਾਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਨਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਬਾਬਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਅਲੀ ਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2-4 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਲੋਗ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵੀ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਲੋਗ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਅਨਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਜ਼ੀਲ ਕਰਾਉਣ। ਤੇ ਉਂਝ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜ਼ੀਰੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਏ। परमेश्वर दी संजोरनो तीसरा 47 ਤੇ ਅਨਸ ਫਿਰ ਮਿਲਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਅਨਸ ਭਾਈ ਨੇ ਕੈਂਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਅਨਸ ਭਾਈ ਛੱਡਣਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਖਾਂਗੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੈਂਪ ਛੱਡਣਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਨਸ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਨੇ, 400-500 ਯੂਰੋ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, 500 ਯੂਰੋ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਰੁਪਈਆ 300-400 ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਅਰੇ ਦੇਵਾ ਇਹ ਗੜਬੜ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯੂਰਪ ਦੀ? ਤਨਖਾਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਜ ਜਾਰੀ ਨੇ ਗੋਰੇ। ਅੱਛਾ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ 1 ਰੁਪਈਆ 2 ਰੁਪਈਏ ਕੋਈ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2 ਰੁਪਈਏ ਵਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ। ਠੀਕ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਆ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਦੱਸੋ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਬਸ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਤੰਤੇ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਪਤੰਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਪਾਓ, ਗੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਹਲ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਾਨ कैसा है वे? ਮਿਲਾਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਰਦੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਿਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਬਾਤ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਨ ਬੜਾ ਹੈ ਸਰਦੀਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਰਚੈਸਕੋ ਨੇ ਸਿਰ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿਲ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਬਸ ਸਾਡਾ ਖੁਆਬ ਸੀ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਅਨਸ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਂਪ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੈਂਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਵਿਲਾ ਨਵਾਂ ਫੋਰੋ ਹੀ ਅਤੇ ਇੰਝ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਕੈਂਪ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਪੀਆਂ ਹੈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਕੈਂਪ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਬਸ ਸਮਝੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੇਲੇ ਖਾ ਛੜ ਤੇ ਫਿਰ ਛੜ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਭਰਾਵਾ ਕੈਂਪ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 2 ਵਜੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਰਾਤੀ, ਤੇ ਦਿਨੇ 2-3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਪਈਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਟੁੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਪੁਰਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤੰਤੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਿੱਖਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਯੂਰਪ 'ਚ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਪ ਵਾਲੇ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। 1 minute later ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਆਪੀ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗਜਨੀ ਸਕੂਲ ਲੱਭਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਿੱਖਣਾ, ਖੁਦ ਬੜਾ ਲੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੀ ਨਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਹੈ ਆਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਛੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਸ਼ੂਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰ ਲੈ ਇਹ ਕਰ ਲੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਭੈੜੀਆਂ ਮੱਤਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਨਸ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲ 100 ਯੂਰੋ ਨੇ ਲਿਆ ਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੋਲੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੇ ਕਿ ਬਈ ਅਨਸ ਮਿਲਾਨ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇ ਨਾ ਜਵਾਬ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੀ ਆਏ, ਅਤੇ ਬਈ ਉਹ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਦੱਸ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿੰਗਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣਾ ਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਨਾ ਸਿਰ ਪੀੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 100 ਯੂਰੋ ਦੀ ਉਂਝ ਜਾਂਦੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ 400 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ, 500। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਾਨ 'ਚ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਮਿਲਾਨ ਜਾਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਮਿਲਾਨ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਮਿਲਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਿਲਾਨ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ। ਮਿਲਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਦੀਨੀਆਂ ਹੁਣ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਿਲਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਬਾਏ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹਨ। ਅਨਸ ਹੋਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਰਦੀਨੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹੈ ਪਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਏ ਪਏ ਆ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾ। ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਂਪ। ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਤੰਤੇ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਟਲੀ ਆਉਣਾ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਪਤੰਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਪਤੰਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਰ ਗਈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਓਕੇ ਬਾਏ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ
बाय, arrivederci, ciao ciao, अल्लाह हाफिज़।